Good morning, everybody. Hello, and welcome to this webinar organized by the Center for Governance Studies. As we all know that world is passing a bad time. Indeed, it's a very crazy time. The COVID-19 pandemic has created an unprecedented global economic and humanitarian crisis, which has enormous impact on both life and livelihoods. As a developing economy, the magnitude of impacts has overwhelmed the country greatly. Bangladesh is now not new to disasters or major humanitarian crises, but the pandemic has already led to the loss of employment and income for many, and thus their food and nutrition swift, effective, and transparent ways to address the challenges like those and mitigate the emerging crisis. It is a high time Bangladesh should also assess our current systemic loopholes and address the challenges of the time of the pandemic. With the support of the United Nations Development Programme, UNDP in Bangladesh, the Center for Governance Studies, CGS, has initiated a project to develop a series of policy briefs to assess the loopholes and challenges of Bangladesh. Under this series, Dr. M. Asaduzzaman, former research director and renowned economist of Bangladesh, former research director, Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS, has developed the policy brief on food and nutrition titled Searching Ways Forward for Bangladesh in the Time of Pandemic, Food and Nutrition Security in Post-Pandemic Bangladesh. Today, we are going to release the second policy brief, and it's now available on our website. On the occasion of releasing the policy brief on food and nutrition, the center has organized this online discussion event. This event is now live on different social media like Facebook, Twitter, YouTube, and LinkedIn. And indeed, we are happy that today we have with us Dr. M. Asaduzzaman, former research director, Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS, Mr. Abdul Wadud Dara, former MP and former chairman, Parliamentary Standing Committee on Ministry of Food, Mr. MD Harun Rashid, MP, Joint Secretary General, Bangladesh Nationalist Party, BNP, and Barrister Shamim Hadar Patwari, MP, Additional Secretary General and President Member, Jatiya Party, and CGS Chairman, Dr. Monjur Ahmed Chaudhry. And now here is our key speaker, author of the policy brief, Dr. Asaduzzaman, a renowned economist of Bangladesh and former research director, Bangladesh Institute of Development Studies, BIDS. Dr. Asaduzzaman, it's over to you. থ্যাংক ইউ জিল্লুর। মনে হচ্ছে অবঙ্গ ভাষী কেউ নাই, সুতরাং আমি বাংলাতেই বলবো। এটা ঠিক আছে তো? প্লিজ। আচ্ছা, ফর্মালি শুরু করি। জনাব সঞ্চালক জিল্লুর রহমান, সম্মানিত আলোচক যারা আছেন, আলোচক বৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী, সবাইকে সুপ্রভাত। আজকে সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ আমাকে এই বিষয়ে বলার জন্য যে আমন্ত্রণ করেছেন, সেই জন্য আমি তাদের কাছে। ইতিমধ্যে সঞ্চালক আপনাদের বলেছেন যে আমাদের দেশে যে মহামারী হয়েছে, সেই মহামারীটা আমরা উত্তরণের পরে কি অবস্থায় আমাদের খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় সেটার উপরে বলার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় এবং অত্যন্ত কি বলবো যে খুবই টাইমলি বিষয়, যেটা জিনিসটা নিয়ে তারা আলাপ করার জন্য আমাকে আহ্বান জানিয়েছে। আমরা যেটার উপর বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সিকিউরিটি ইন পোস্ট প্যান্ডেমিক বাংলাদেশ। নেক্সট স্লাইডে যান। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলে একজন, যাকে বলা হয়তো ছন্দের জাদুকর, তিনি একটি বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে ছিল কথাই ছিল বাঙালি সম্বন্ধে, বাঙালি জাতির সম্বন্ধে, মন্বন্তরে মরি না আমরা, মারি নিয়ে ঘর করি। এখন আমরা মারি নিয়ে ঘর করছি। মন্বন্তর বাংলাদেশে 3 বার হয়েছে অন্তত, অত্যন্ত বড়। 76-এর মন্বন্তর, যেটা কোম্পানির আমলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে। আরেকবার হচ্ছে 1942 সালে ব্রিটিশ রাজত্বের সময়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। আরেকবার 1974 সালে। বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় হয়েছে। প্রত্যেকটা থেকেই কোনো না কোনো ভাবে আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি, এটা নিঃসন্দেহ। এবং সেই কারণেই অনেকেই মনে করেন যে আমরা, আমাদের এখানে মহামারী বিভিন্ন সময় আমরা যাব, এই মন্বন্তর থেকে আমরা হয়তো উত্তরণ করে যাব।
আমাদের কাছে যেটা মনে হচ্ছে, আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে মারি যেটা বা এটা যেটা মহামারী যেটা চলছে সেটা থেকে আমরা মোটামুটি ভাবে সেটা থেকে উত্তরণ হয়ে যাবে। ভ্যাকসিনেশন শুরু হয়েছে, আর অন্যান্য অনেক কিছুই হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা মোটামুটি ভাবে হয়তো করে যাব। কিন্তু এখন থেকে যদি আমরা ব্যবস্থা না নিই, আমাদের যে খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তার যে অবস্থা, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতে যা হতে পারে, তার ফলে এখনই যদি আমরা ব্যবস্থা না নিই তাহলে কিন্তু মন্বন্তর না হলেও খুব লার্জ স্কেল ডিপ্রাইভেশন, ফুড ডিপ্রাইভেশন এবং হাঙ্গার কিন্তু বাংলাদেশে ফেরত আসতে পারে। নেক্সট ওয়ান। তিনটে জিনিস দরকার খাদ্য এবং পুষ্টি নিরাপত্তার জন্য। একটা হচ্ছে বিশেষ করে ডোমেস্টিক প্রোডাকশন থেকে খাবারের প্রাপ্তিটা, অ্যাভেলেবিলিটি। আর একটা হচ্ছে অ্যাক্সেস, যাতে লোকে পায়, হয় ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস, যারা চাষি তারা তো সরাসরি নিজেরটাই খাচ্ছেন, নিজেরটাই পাচ্ছেন অনেকটা। আর আমরা যারা বাজারে গিয়ে, আমাদের পকেটে পয়সা আছে, আমরা বাজারে গিয়ে কিনি, এটা হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক অ্যাকশন। Dr. Asaduzzaman will continue later, but now I would like to request former chairman, Parliamentary Standing Committee, Ministry of Food, Mr. Abdul Wadud Dara, to make his comments. Mr. Dara. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জিল্লু ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আসাদ ভাই আমাকে এই সময়টুকু দেওয়ার জন্য। ওখানে বিমানের লোক এসে বসে আছে। আমি যেটা বুঝতে পারছি, আসাদ ভাই যে কথাটা বলার চেষ্টা করছি, যেটা মনে হয় আমি বুঝতে পারছি যে আফটার কোভিড আমরা কিভাবে এটাকে ফেস করব সরকারি ভাবে, এই বিষয়গুলোর উপর একটু আলোকপাত আমি করব। সেটি হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা এবং কি বলবো খাদ্য আইন এই বিষয়গুলো নিয়ে উনি ওয়াকিবহাল, সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় খুব একটা প্রবলেম হবে না যদি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন গুলো একটু অন প্রসেস আনতে পারি। তো আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটু বিশদ আলোচনা করব আমি। জিলু ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কিন্তু স্পিকার যিনি বলছিলেন, আমি ওনার প্রথম যে সূত্রপাতটা উনি এনেছেন মনমন্তর দিয়ে এবং পরবর্তী হবে আমি একটু আন্দাজ করতে পারছি। তো খাবারটা প্রডিউস করতে হবে, এটা হলো প্রথম কথা, এবং যে সম্ভব যত সম্ভব নিজেরাই প্রডিউস করতে হবে। যেখানে পাচ্ছি না সেখানে আমার ইম্পোর্টের ব্যাপার একটা আছে। আর একটা হচ্ছে যে খাবারটা লোকের কাছে পৌঁছতে হবে কোনো না কোনো ভাবে। এক হচ্ছে যারা চাষি তারা তো নিজেরাই অনেক খাবার প্রডিউস করেন, সুতরাং তারা সরাসরি পাচ্ছেন। আবার অনেক সময় যখন ডিজাস্টার হয় তখন সরকার অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি খাবার পৌঁছায় অনেক জায়গাতে, এবং সেটা একটা আছে। কিন্তু মূলত বেশিরভাগই আমরা যারা সবাই আছি, সবাই আমরা বাজারে যাই, পকেটে টাকা নিয়ে যাই, খাবার কিনি। আমাদের এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ইনকাম এটা আমাদেরকে ক্যাপাসিটিটা দেয় যে আমরা খাবারটা কিনতে পারি। এটাই হচ্ছে অ্যাক্সেসের মূল জিনিস। কিন্তু এবং কিনতে পারি কখন, যখন এটা অ্যাফোর্ডেবল হয়। যদি সাংঘাতিক দাম বেশি হয়ে যায় সবাই হয়তো সবকিছু কিনতে পারি না। এই ব্যাপারটা ইম্পর্টেন্ট, পরে আমি আবার ফেরত আসবো। আর একটা হচ্ছে খাবার হতে হবে সেফ এবং নিউট্রিশাস। এটা নিরাপদ হতে হবে এবং নিউট্রিশাস হতে হবে। নিউট্রিশনের ব্যাপারটা কি সেটাও আমি পরে আসবো আর কি। আর একটা হচ্ছে যে স্টেবিলিটি, আজকে পাওয়া গেল কালকে পাওয়া গেল না, এরকম যেন না হয়। একটা মোটামুটি যেন স্টেবল থাকে, সুতরাং লোকে যেন নিশ্চিত হতে পারে যে আজকে কিনলাম আবার কালকেও কিনতে পারবো, এরকম যেন অবস্থা থাকে। বাজারে যেন সাপ্লাইটা মোটামুটি ভাবে থাকে। নেক্সট ওয়ান। বাংলাদেশ কি অ্যাচিভ করেছে এখন পর্যন্ত? একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশ চালের ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট স্টেপল ফুড যেটা আমাদের মোটামুটি ভাবে সেলফ সাফিসিয়েন্ট এখন আছে। প্রবলেম আছে, ইয়ার টু ইয়ার কিছু কিছু এদিক সেদিক প্রবলেম হয়, সব দেশেরই কিছু আছে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে সাধারণভাবে এটা বলা যাবে। আমি যেহেতু 74, 75, 80 সব সালই দেখেছি, বিভিন্ন সময় দেখেছি, সেখান থেকে আমরা যে উত্তরণটা হয়েছে এটা এক সেন্সে বলবো অবিশ্বাস্য। যে বাংলাদেশ যে এটা এরকম ভাবে উঠে দাঁড়াতে পারে এটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি। এটা হলো 1 নম্বর। কিন্তু তারপরেও অনেকখানি ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। আমরা ওই যখন আমি ইম্পোর্ট বললাম, দুধের কথা বলেন, আপনি ডালের কথা বলেন, ডাল তো হয় আমরা লেবানিজ নয় সাইপ্রাস নয় কোনো জায়গা থেকে ডাল খাচ্ছি, প্রায়ই দেশের ডাল তো বেশি পাই না। শাকসবজি এখনো আমরা অনেক পাই না, যা হওয়া উচিত তা পাই না। তেলের অয়েল সিড বিশেষ হয় না এখনো, তেল বেশিরভাগই বাইরে থেকে আসছে এখনো। তো হচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু খুবই জরুরি দরকার খাবারের জন্য। খুব ভালো বেশ কিছুটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে ফিশ প্রোডাকশনে, দুটো পার্টিকুলারলি অ্যাকুয়াকালচারের কন্টেক্সটে, যেখানে চাষ করা মাছের ব্যাপারে। যেটা অনেক ক্ষেত্রে অনেকে এখন বলেন যে পাঙাশ তো বড় লোক ছাড়া আগে খেতে পেত না, এখন পাঙাশ গরিবের খাবার হয়েছে। সেটাও সত্য একদিক থেকে। কিন্তু অন্যদিকে এটাও ঠিক যে ওপেন ফিচার, যেটা ওপেন ক্যাপচার ফিশারি, যেটা নদীর মাছ এবং অন্যান্য যে মাছ, সেটা কিন্তু যথেষ্ট কমে গেছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ব্যালেন্সে কি হয়েছে সেটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে।
আর একটা যেটা হয়েছে, আমরা জানি যে বাজারে আগের তুলনায় পোলট্রি, মিট, এগ এবং ডেইরিও, দুধের ব্যাপারটাও অনেকখানি আগের তুলনায় বেড়েছে। এগুলো নিঃসন্দেহে ঘটেছে, এগুলোতে দ্বিমত করার কারণ নাই। দ্বিমতটা হলো কতটুকু বেড়েছে বা ঠিকমতো স্ট্যাটিস্টিক্স পাওয়া যাচ্ছে কিনা, ডেটা পাওয়া যাচ্ছে কিনা, এই জিনিসটা নিয়ে সমস্যা আছে। আরো মেজর প্রগ্রেস হয়েছে নিউট্রিশনে, বিশেষ করে যদি চাইল্ডহুড স্টান্টিং বলি, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ করেছে। আমরা গত বছর যে সার্ভে হয়েছে ইউনিসেফ এবং বিবিএস মিলে করেছে, সেখানে প্রায় 28% মতন বাংলাদেশ অ্যাচিভ করেছে চাইল্ডহুড নিউট্রিশন স্টান্টিং এ ইমপ্রুভ করেছে, যেটা হওয়ার কথা ছিল বোধহয় 25% মতন। সেইটা বাংলাদেশ অলরেডি ওভারশুট করেছে সেই টার্গেটকে। নেক্সট ওয়ান। কিন্তু রিস্ক থেকে গেছে, এখনো বিরাট বড় রিস্ক আছে এই ব্যাপারে। 3 ধরনের রিস্ক। একটা হচ্ছে যে পানি তো লাগে, প্রত্যেকটা খাবারের জন্য, খাবার প্রডিউস করার জন্য সমস্ত জায়গাতে পানি লাগে, এবং পানির কিন্তু আমাদের সাংঘাতিক ওয়েস্টফুল ইউজ এবং এক্সেসিভ ইউজ হয়। সমস্ত সায়েন্টিস্ট এটা বলেন, পৃথিবীব্যাপীও বলেন, বাংলাদেশের সায়েন্টিস্টরাও সবাই এই ব্যাপারে একমত। আর একটা যেটা ঘটছে, যেটা সামাজিক ব্যাপার এবং অর্থনৈতিক ব্যাপার একসাথে, স্কেয়ারসিটি আছে কিন্তু লেবারের বিভিন্ন জায়গাতে, এবং হাই ওয়েজ। 2 দিন না 3 দিন আগে দেখলাম যে কোন কাগজের ভিতরে ছিল যে 1 মণ ধান দিয়েও 1 দিনের লেবার পাওয়া যায় না, এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আর একটা যেটা হয়েছে, যেটা খুবই খারাপ অবস্থা বাংলাদেশে, সমস্ত সবচাইতে আমি যদি বলি যে একটা জায়গাতে গোড়াতেই জোর দেওয়া উচিত এবং ইমিডিয়েটলি জোর দেওয়া উচিত, সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার মার্কেটিং অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন। এইটা এতই দুর্বল এবং এতই ডিসক্রিমিনেটরি টু ফার্মাররা এখান থেকে বিশেষ কিছু কোনো ফায়দা পায় না। এটা একটা বিরাট বড় জিনিস। নেক্সট ওয়ান। পানির কথা বলেছি আগে। পানি বাংলাদেশে যে চাল উৎপাদন হচ্ছে তার বেশিরভাগই এখন বড় পিরিয়ডে, শুকনো মৌসুমে, এবং এখন মোটামুটি ভাবে প্রায় 55 থেকে 60% মতন বোরোর আউটপুট হচ্ছে, 55 থেকে 60% মতন। আমন হচ্ছে মোটামুটি ভাবে প্রায় 40-এর কাছাকাছি। তার মানে হচ্ছে যে আউশ অত্যন্ত সামান্য, আউশ পুরোটাই কোণঠাসা অবস্থায়, আমন এবং বোরো এটাই। এবং আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা বোরোর উপরে এত হেভিলি ডিপেন্ডেন্ট যে, এবং সেটা কিন্তু প্রায় পুরোটাই হচ্ছে, অনেকখানি হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির উপরে, গ্রাউন্ড ওয়াটারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট। এবং পৃথিবীর কোন দেশে, যে দেশে এত বৃষ্টি হয়, কোন দেশে গ্রাউন্ড ওয়াটারের উপর ডিপেন্ডেন্ট ইরিগেশন নাই, কোন রাইস সিস্টেম। বাংলাদেশ একটা ইউনিক কেস, যে কেন যে এত উপরে এত পানি, আল্লাহর পানি উপর থেকে আসে, চারদিকে আছে পানি, তবুও আমরা ভূগর্ভস্থ পানির উপরে নির্ভরশীল। এবং সেটার ফল যেটা হয়েছে, বহু জায়গাতে, নর্থ বেঙ্গলে তো বটেই, আর অন্যান্য জায়গাতেও পানির কিন্তু যথেষ্ট ক্রাইসিস, গ্রাউন্ড ওয়াটারে যথেষ্ট ক্রাইসিস হয়েছে। হচ্ছে আমরা জানি, আমাদের টেকনোলজি আমরা জানা আছে, অন্তত 50% ওয়াটার সেটা সেভ করা সম্ভব। বাংলাদেশে 1 কেজি চাল উৎপাদনের জন্য 3000 লিটার পানি লাগে, পৃথিবীর কোন দেশে এটা লাগে না। ম্যাক্সিমাম কোন কোন জায়গায় 2000, 1200 থেকে 1500, সাউথ ইস্ট এশিয়া এভারেজ হচ্ছে 1200 থেকে 1500 লিটার। আমরা ডবল পানি ব্যবহার করি। নেক্সট ওয়ান। কথা বলেছিলাম আগে যে এটা স্কেয়ার্স হচ্ছে এবং কস্টলি হয়েছে, পার্টিকুলারলি প্যাডি হারভেস্ট টাইমে। এখন যে কথাটা বলা হচ্ছে, গত বছর সুনামগঞ্জের ঘটনার পরে যেটা বলা হলো যে মেকানাইজেশন করতে হবে সবকিছুতে। ভালো কথা আছে, মেকানাইজেশন করলাম আমরা, কিন্তু এই মেকানাইজেশন তো কেবলমাত্র ধানের জন্য, অন্য কোনো কিছু সময় সারা বছর এই আমি দিয়ে কি করব, যন্ত্রটা দিয়ে কি করব, এত দাম, আর সবাই তো কিনতে পারবে না, তাহলে কিভাবে এই ব্যবস্থা হবে? তার উপরে বড় কথা হচ্ছে যে এই যে হারভেস্ট টাইমে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক, কৃষি শ্রমিক যে এটার উপর নির্ভরশীল, বছরের প্রায় বেশিরভাগ সময় 6 মাসের জন্য খোরাকি তারা এখান থেকে জোগাড় করে, তারা কোথায় যাবে? তাহলে এই ব্যবস্থা না করে আমি মেকানাইজেশন বলে ফেললাম, দিয়ে তারপরে এগুলো করে ফেললাম হুট করে, তাহলে এইটাতে যে সামাজিক বিরাট বড় যে সামাজিক সমস্যা দাঁড়াবে, এটাকে আগে থেকেই বুঝতে হবে যে কিভাবে আমরা এটাকে হ্যান্ডেল করে আসবো। নেক্সট ওয়ান। মার্কেটিং এর কথা বলেছিলাম, মার্কেটিং তো টোটালি ওয়েস্টফুল। আপনি 3 মণ পটল নিয়ে আসেন ঈশ্বরদী থেকে ঢাকায়, তার মধ্যে আপনার আধা মণই নষ্ট হয়ে যাবে যেভাবে আনা হয়, সেটা তো একটা ওয়েস্টফুল আছে, ইনএফিশিয়েন্ট। আপনার ফার্মার কোনো দাম পায় না, কিন্তু ঢাকাতে আমরা দেই সাংঘাতিক বেশি দাম। মাঝের এই পুরোটা কার কাছে যায়?
মাঝের পরেটা যায় পুরোটাই হচ্ছে মার্কেটিং ইন্টারমিডিয়েটদের ভেতরে, এবং এর ভিতরে রাইসের ক্ষেত্রে তো রাইস মিলিং এর ক্ষেত্রে তো আরো কেলেঙ্কারি ব্যাপার আছে। হরেক রকম এবছর বহু কিছুই ঘটছে যেগুলো আপনারা সবাই জানেন, এর ভিতর না যাওয়াই হয়তো একসাথে ভালো। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ফার্মারের কোনো ফায়দা নাই, এই এগ্রিকালচার মার্কেটিং থেকে ফার্মারের কোনো ফায়দা নাই, অথচ তাকে তো খরচ করতে হয়, তাকে লেবার কিনতে হয়, তাকে সার কিনতে হয়, তাকে বীজ কিনতে হয়, তাকে পানি কিনতে হয়, সেই খরচটাকে তাকে তো পুরো উঠাতে হবে, তারপরে তাকে খেতে হবে, তারপরে সেই ইনকাম দিয়ে যে বাড়তি ইনকাম হয় তাকে তো দুটো ভালো জামা পড়তে হবে, তারও তো দুটো ভালো একটা জুতা কিনতে ইচ্ছে করে, তারও তো ছেলে মেয়েকে ভালো স্কুলে পড়াইতে হবে, এই খরচগুলো আসবে কোত্থেকে? এই যে হাইলি ডিসক্রিমিনেটরি সিস্টেম এগ্রিকালচার মার্কেটিং সিস্টেম, এই জিনিসটা থেকে আমাদের এখনো উত্তরণ হয়নি। নেক্সট ওয়ান। সবচেয়ে বড় রিস্ক এই মুহূর্তে অলরেডি ঘটছে এবং ভবিষ্যতে আরো ঘটবে, কিন্তু আনফরচুনেটলি এইটা নিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সাংঘাতিকভাবে এখনো কিছু চিন্তা ভাবনা হয়নি। কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা হয়েছে, কিছু কিছু কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে এখনো হয়নি। সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। ক্লাইমেট চেঞ্জ যদি প্রপারলি অ্যাড্রেস না হয়, তাহলে আমি আপনাকে বলে দিলাম এই 10 বছর পরে 15 বছর পরে যদি আমি বেঁচে থাকি দেখবো, যদি দেখতে যেন না হয় আল্লাহ করুন, তাহলে যেটা অবস্থা দাঁড়াবে, মানুষ কিন্তু বাংলাদেশে এমনই আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধবে যে আপনার ফসল কৃষি তো বটেই, ধানের ক্ষেত্রে তো বটেই, আপনার অন্যান্য সমস্ত লাইভ স্টকের ক্ষেত্রে আপনার রিপ্রোডাকশন কমে যাবে বহু ক্ষেত্রেই, আপনার হবে দুধ বেশি বিশেষ হবে না, সাংঘাতিক ভাবে খারাপ অবস্থা দাঁড়াবে। মাছের ক্ষেত্রে আমরা ইতিমধ্যে জানি যে ওয়ার্ল্ড ফিশ বেশ কিছু কাজ করেছেন এখানে এই দেশে, এবং সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের সাংঘাতিক ডিসঅ্যাডভান্টেজিয়াস ইফেক্ট পড়ছে তার উপরে। তো এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি এখন থেকে আমরা যদি না পুরোপুরিভাবে এটার উপরে যদি নজর না দেই, কিছু কিছু চেষ্টা যে হচ্ছে না সেটা না, কিছু কিছু হচ্ছে, এবং ইউএনডিপি যেমন ইনভলভ আছে ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান করার ব্যাপারে, তারপরে মিটিগেশন অ্যাকশন প্ল্যান করার ব্যাপারে তারা ইনভলভ আছে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান, যেটার সাথে আমি জড়িত, সেটা অনেকখানি কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে কিভাবে করতে হবে, কিন্তু এগুলো তো হচ্ছে প্ল্যান অ্যান্ড প্রোগ্রাম, সেগুলোকে তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং সেই ইমপ্লিমেন্টেশনের উপরে জোর দিতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো, এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন করা এবং প্ল্যান করা, সেটার উপরে কিন্তু কোন এগ্রিকালচার কিন্তু এখন পর্যন্ত সেইভাবে তাদের নীতির মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মনোযোগ দেন নাই। এখন এর অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আমি বলেছি আগে যে নিউট্রিশন আমাদের অনেক দূর এগিয়েছি আমরা, কিন্তু পুরোপুরি এগোয়নি। আমাদের যে ঘটনাটা ঘটছে, আমাদের খুব সাম্প্রতিক গবেষণায় যেটা দেখা গেছে, সেটা হচ্ছে এই যে এমনকি আমরা যে বলি যে আমরা ডাল ভাত খাবো, সেই ডাল কিন্তু 40%-এর বেশি হাউস হোল্ড প্রতিদিন খায় না। এবং এইটা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে আপনার মাংস প্রায় 12%-এর বেশি লোক খায় না দেখা যাচ্ছে দৈনন্দিন হিসাবে, মাছ কিছুটা খায়, মাংস একেবারেই খায় না, ডিমও কম, দুধও অত্যন্ত কম। এবং সেই অবস্থা যদি হয়, তাহলে আপনি যদি ডালটাও না পান, তাহলে প্রোটিনটা পাবেন কোত্থেকে? ডাল হচ্ছে যে আপনার প্ল্যান্ট বেসড প্রোটিন। আমরা চিরকাল, আমার মনে আছে যে আমার থিসিস করার সময় আমার সুপারভাইজারকে এক সময় বলেছিলাম যে আফ্রিকার তুলনায় আমরা অনেক বেশি সৌভাগ্যবান যে আমরা রেগুলার ডাল খাই। আফ্রিকাতে প্রোটিনের অভাব আছে, আমাদের এই কারণে প্রোটিনের অভাব নেই। এন্ড হি এগ্রিড। উনিও খুব বিখ্যাত লোক ছিলেন আমার সুপারভাইজার যিনি। হি এগ্রিড যে হ্যাঁ, বাংলাদেশে এই একটা সুবিধা আছে, কিন্তু এখন দেখছি যে সেই সুবিধাটাও নাই, ডালও আমরা পাচ্ছি না। ডাল ভাত খাবো যে বলি, সে ডাল দেওয়ার মতন ক্ষমতা বহু ক্ষেত্রেই পাতে যে ডাল দেবে বহু গৃহিণীরই সেই অবস্থা নাই। কিভাবে এগোবো? এই যে পোস্ট প্যান্ডেমিক স্ট্র্যাটেজি, সেটা আমাদের কি হবে? কিভাবে আমরা চললে আমাদের জন্য সুবিধা হবে? এক নম্বর হচ্ছে যে এই যে রিস্ক গুলো বললাম, এই রিস্ক গুলো তো অবশ্যই কমাতে হবে। তার মধ্যে একটা বড় হচ্ছে যে পানির ক্ষেত্রে আমাদেরকে অনেকখানি কেয়ারফুল হতে হবে। এবং এই কেয়ারফুল হওয়ার জন্য ইতিমধ্যে এটাও অবশ্য বলবো যে একেবারেই যে কিছু হচ্ছে না সেটা না, তার মধ্যে দুটো জিনিস ঘটছে। একটা হচ্ছে যে সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে ভ্যালুইং ওয়াটার বলে একটা এক্সারসাইজ হচ্ছে, যেখানে কোন ধরনের ব্যবহারে পানি কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে এবং কতটুকু সেটার থেকে ফায়দা উঠছে, সেই ব্যাপারটা দেখা, যেটা পরে প্ল্যানিং কমিশন উইল টেক ইট আপ, এবং তাদের যখন ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল হবে তখন পানিকে হিসাবে ধরতে হবে। আমরা চিরকালই জানি, আমরা ছোটবেলা থেকে শুনেছি পানির দরে বিকায়, তার মানে পানির কোনো দাম নাই। কিন্তু পানি হচ্ছে যে ওয়ান অফ দি মোস্ট ভ্যালুয়েবল রিসোর্স দ্যাট উই হ্যাভ, এবং ভবিষ্যতে যত স্ক্যারসিটি বাড়বে তত বেশি কিন্তু এটা সমস্যা দাঁড়াবে। এটা অলরেডি চলছে। আর একটা যেটা চলছে সেটা হচ্ছে এটা
কিভাবে পানির ব্যবহার কমানো যায় তার জন্য একই সাথে ইকোনমিক ইনসেন্টিভ, টেকনোলজি, তারপরে কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট সবগুলো মিলিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় সেটার ব্যাপারেও কিন্তু অতি সম্প্রতি এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি একটা কাজ করা শুরু করেছেন। তো সুতরাং ভবিষ্যতে হয়তো আমরা জানবো যে কিভাবে কোন দিকে যাব, সেগুলোর কিছু কিছু সূত্রপাত হয়েছে। সুতরাং এই দিক থেকে একটা আশার কথা আছে। আর একটা হচ্ছে যে আমরা এটা জানছি যে কোভিডের কারণে ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোক অর্থনৈতিক অসুবিধায় পড়েছেন। হরেক রকম এস্টিমেট আছে। একজন বলেছেন কিছুদিন আগে যে 42% পুয়ার হয়ে গেছে। আমি প্ল্যানিং কমিশনের থেকে হিসাব শুনেছি, তাদের হিসাব হচ্ছে যে 30%, 30-32%। কিন্তু 30 হোক 40 হোক সেটা বড় কথা না। একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে একটা বিরাট বড় পার্সেন্টেজ অফ পিপল হ্যাভ বিকাম অ্যাট লিস্ট টেম্পোরারিলি পুয়ার। যদি পার্মানেন্টলি পুয়ারও না হন, তারা টেম্পোরারিলি পুয়ার হয়েছেন। এবং এই পভার্টি থেকে বাড়তে গেলে, তাদেরকে বেরিয়ে আসতে গেলে অবশ্যই গ্রোথ রেট অনেক বেশি হাই হতে হবে। কিন্তু গ্রোথ আমরা জানি অলরেডি ফল্টার করছে। এবছর তাদের খুব বেশি হলে 5%-এর উপর যেতে পারবেন বলে এরকম মনে হয় না। যেখানে 8%-এর কাছাকাছি ছিল, সেখানে 5% আসলে আপনার খাবারের ঘাটতি অনেকের ক্ষেত্রেই হবে, আপনার পুষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই পুষ্টির অবনতি হবে, এই দুটো জিনিসই হবে। সুতরাং সরকারকে কিভাবে এই জিনিসটাকে উত্তরণ করতে হবে সেটার উপর আমার মনে হয় যে খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। এবং আরো আরেকটা আমি কথা বলি এই ক্ষেত্রে, যে কেবলমাত্র আমলাতান্ত্রিক ব্যুরোক্রেটিক প্রসিডিওরে এই জিনিসটা হবে না। সাধারণভাবে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং জনসাধারণের সাথে বিশেষজ্ঞদেরকেও সম্পৃক্ত করতে হবে। সেটা না করে যদি মনে করা হয় যে সরকারি ওই সেক্রেটারিয়েট থেকে হুকুম দিয়ে এটা করা যাবে, তাহলে দে আর লিভিং ইন এ ফুলস প্যারাডাইস। তো একটি হচ্ছে যে এটা আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে অনেকেই বলছেন যে এগ্রিকালচার বিকাম দি উইল বি দ্য এক্সিট স্ট্র্যাটেজি ফ্রম কোভিড। কিন্তু এগ্রিকালচার থেকে এক্সিট স্ট্র্যাটেজি তো হয়, তাহলে এগ্রিকালচার এবং এগ্রিকালচারিস্ট দুটো জিনিসই কিন্তু আমাদেরকে একই সাথে দেখতে হবে, এবং যে মেজর স্ট্রাকচারাল চেঞ্জগুলো দরকার সেইগুলো কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে। তো এর মধ্যে একটা যেটা আমি বলেছি অলরেডি, পানির কথা বলে, 2 নম্বর হচ্ছে যে মার্কেটিং সিস্টেম। এই মার্কেটিং সিস্টেমটা কিভাবে যে উন্নয়ন করা যাবে সেটা নিয়ে কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এটা যদি মনে করা হয় দাম বেঁধে দিলাম বাস হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু এই ঘটনা হবে না। আমি জানি যে একটা এক্সারসাইজ ইতিমধ্যে ঘটছে, তারা মনে করছেন যে সবকিছু দাম বেঁধে দেবো তাহলে হয়ে যাবে। চালের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে? চালের দাম বেঁধে দিয়ে কিছু করা সম্ভব হয়েছে? কিচ্ছু করা সম্ভব হয়নি। আর একটা হচ্ছে যে মেকানাইজেশনের কথা আমি বলেছিলাম, এটা খুব কেয়ারফুলি করতে হবে। যে মেকানাইজেশন নিয়ে আমি কালকে না পরশুও কথা শুনেছি, একজন বলছেন যে মেকানাইজেশন করলেই তো হয়ে যাবে। মেকানাইজেশন করলে যে সোশ্যাল প্রবলেম দাঁড়াবে সেটা কি আমরা আগে থেকে হিসাবে নিব না? আমি যখন যে শুরু করি তখন যে প্রথম স্লাইড ছিল, সেখানে একজন দেখছেন যে একজন চাষি ধান রোপণ করার চেষ্টা করছেন, তার চেহারাটা দেখুন, শীর্ণ কৃষকায় চেহারা। এই কৃষক কি চিরকালই এরকমই থাকবে? যদি মার্কেটিং সিস্টেম যদি ডেভেলপ না হয়, যদি প্রপারলি তারা যদি তাদের ভাগ না পান, বেনিফিটের ভাগটা পান, আমি যত দামে কিনছি তার একটা বড় অংশ যদি তার কাছে না যায়, তাহলে তিনি চিরকালই এরকম থাকবেন। তাহলে বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট কি হবে? আর একটা যেটা শেষ কথা, সেটা যে আমি বলতে চাই যে ক্লাইমেট চেঞ্জকে সমস্ত কিছুর মধ্যে হিসাবে নিতে হবে। সেটা এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। যদিও আমি বলেছি যে কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে প্ল্যানের মধ্যে, ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। যদিও কেউ কেউ খুব উচ্চস্বরে বলেন যে বাংলাদেশ হচ্ছে রোল মডেল অফ ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন, এগুলো সমস্ত ভুয়া কথা। এই সমস্ত বাত বা কথার কথা বলে কিন্তু কাজ হবে না। আসল কথার কাজ নিচে করতে হবে, গ্রাউন্ড লেভেলে করতে হবে। তা না হলে এই কাজটা কিন্তু পরিপূর্ণভাবে হবে না। আর একটা যেটা করতে হবে, যে জিনিসটা আমি বলি শেষের কথাটা অনেকটা, সেটা হচ্ছে যে মহিলাদের ব্যাপারটা কিন্তু ভুললে চলবে না। কৃষি অনেকখানি মহিলাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট। মহিলারা ঘরের ভিতরে নিউট্রিশন কতটুকু হয় সেটা মহিলাদের উপর ডিপেন্ডেন্ট পুরোটাই। এবং এটাও আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে আমাদের খুব সাম্প্রতিক রিসার্চের মধ্যে দেখেছি যে ক্ষেত্রে ইভেন একটা বাড়িতে, যে ক্ষেত্রে সামান্য একটু ক্লাস 3 কি ক্লাস 4 পড়া পর্যন্ত যদি মহিলা থাকেন, সেই বাড়িতে নিউট্রিশনের লেভেল ফার বেটার দেন যে বাড়িতে কোনো সমস্ত মহিলা নিরক্ষর। অন্য সমস্ত কিছু যখন আমি হিসাব যদি বাদ দিই, তারপরে কেবলমাত্র ওই একটা ফ্যাক্টর ইজ আউটস্ট্যান্ডিং দ্য ওয়ার্ল্ড ওভার অ্যান্ড অলসো ইন বাংলাদেশ। তো সুতরাং গ্যারান্টিং উইমেন্স রাইট টু গ্যারান্টি যে বেটার ফেড অ্যান্ড হেলদি নেশন, এই জিনিসটার উপরে কখনো ভুললে চলবে না। মহিলাদের রাইটস, মহিলাদের এম্পাওয়ারমেন্ট, মহিলাদের এজেন্সি, এই ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকতে হবে এবং কাজ করতে হবে আমাদেরকে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you very much, Dr. Asaduzzaman. I hope we all enjoyed his amazing presentation.
May I request now Barrister Shamim Haider Patwari, Member of Parliament and Additional Secretary General and President Member of Jatiya Party, to take the microphone. Barrister Shamim Haider Patwari. Yes, thank you, Jilur Bhai, and thank you for the wonderful presentation, which is really based on scientific approach from an expert. I like to speak in Bengali because we all are Bengali here. Of course, food security is going to be a big concern. It is a consistent concern, even before COVID, after COVID. আমাদের দেশে সবসময় আমরা যে প্রবলেমটা ফেস করেছি সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন টার্গেট, সেফ প্রোডাকশন, হেলদি প্রোডাকশন, এটার উপর আমাদের কোনো অ্যাপ্রোচ ছিল না। আমরা প্রচুর মাছ উৎপাদন করেছি, কৃষক আর মাছের দাম পাচ্ছে না। এখানে যেমন কম দামে মাছ সিকিউরিটি হচ্ছে, কৃষক আবার মাছ উৎপাদনে কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়ে যাবে। কোন সময় দেখা গেল আমাদের ব্যাপক চাল উৎপাদন হয়ে গেল, কৃষক সেই চাল পরের বছর আর দাম পেল না। যেটা বললেন আপনি, কৃষকের জীর্ণ শীর্ণ শরীর। আমরা তো চায়নায় বা বিভিন্ন জায়গায় দেখি কৃষকরা মোটরসাইকেল চালাচ্ছে, জাপানে দেখছি কৃষকরা গাড়ি করে চালাচ্ছে, গাড়িতে করে সবজি বিক্রি করে আসছে বাজারে। কৃষকের সংজ্ঞা পৃথিবীর অনেক দেশে চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের কৃষক সেই জীর্ণ শীর্ণ ৭৬-এর মনন্তর কৃষকই রয়ে গেছে। হয়তোবা এখন, আগে একবেলা খেয়ে দুবেলা খেত, এখন ৩ বেলা খাচ্ছে। আগে কাপড় একটা ছিল, এখন 2টো কাপড় হয়েছে। সর্বোচ্চ এইটুকু পরিবর্তন হয়েছে, এর বাইরে আর কোনো পরিবর্তন তাদের হয়নি। আমাদের এখন যেটি কোভিড পিরিয়ডে যে ফুড সিকিউরিটির যে ক্রাইসিসটা তৈরি হবে, কোভিড পিরিয়ডে আমাদের কোনো জায়গায় প্রোডাকশন কম হয়েছে, আবার কোনো জায়গায় কনজাম্পশন ম্যাসিভলি কম হচ্ছে। এই যে কনজাম্পশন কমে যাচ্ছে, এতে কিছু সেক্টর ওয়াইপড আউট হয়ে যেতে পারে। যেমন দুধ কনজাম্পশন মাঝখানে অনেক কমে গিয়েছিল, খামারিরা অত্যন্ত বিপদে পড়েছিল। আমি আমার এলাকায় জানি অনেকে গরুকে খাবার দেয়নি যাতে দুধ কম হয়, কারণ দুধটা বিক্রি করার জায়গা নেই, গরুর খাবার কেনার কোনো সাপোর্ট ছিল না। অনেকে সেই জন্য আমাদের প্রিজার্ভেশন, মানে এই যে দুধটা থেকে আমরা দুগ্ধজাত পণ্য যদি তৈরি করতে পারতাম, মিল্ক শেক, স্টোরেজ করা ছানা, পনির, বাটার, এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড, ইন্টারনাল চাহিদা সবকিছু করতে পারতাম, তাহলে সেই সময় খামারিরা এটাকে কনভার্ট করে ফেলতে পারতো, ভ্যালু অ্যাড করতে পারতো। আমি মনে করি ফুড সিকিউরিটির সাথে এখন ফুডের মাল্টিপল ইউজ এটা করা দরকার। আর যেটা মন্ত্রী সাহেব বলেছেন যে সরাসরি এই মধ্যপন্থাটাকে সরিয়ে ফেলা, আমরা কেন কৃষকের চাতাল করতে পারি না, যে একটা গ্রামের সমস্ত কৃষকরা মিলে একটা চাতাল দিবে, সরকার করে দেবে সমবায়ের মাধ্যমে, একটা 10টা গ্রামের সবাই মিলে একটা অটোমেটিক রাইস মিল দিবে, অথবা ছোট ছোট রাইস মিল গুলো দিবে, অথবা ঢেকি যেটা ছিল এটাও খারাপ ছিল না, বাড়ি বাড়ি ঢেকি থাকবে। ধান থেকে কৃষকরা যদি চাল বানাতে পারে, তাহলে মধ্যপন্থী যে 100-200 টাকা মন প্রতি প্রফিট থাকে, এইটা সরাসরি কৃষকরা করতে পারে। এবং বর্তমানে অর্গানিক চালের একটা ব্যাপক চাহিদা দেখা যাচ্ছে। অর্গানিক চালে সুগার কন্ট্রোল হয়, অথবা সুগার খুব একটা বাড়ে না, এটার একটা হেলথ ইস্যুটা অত্যন্ত বেশি। পলিশ চাল আমরা যেটা খাচ্ছি, এটা কিন্তু হেলথের হ্যাজার্ডটা অনেক বেশি, এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত। তো আমাদের শুধু আধুনিকতার দিকে গিয়েছি, আমাদের গত 10 বছরে কৃষির উৎপাদন বেড়েছে, এবং উৎপাদনটা শুধুমাত্র সংখ্যায় বাড়ানো হয়েছে, ওজনে বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু মানে বাড়ানো হয়নি। কিন্তু এখন দেখুন, হেলথের সাথে যদি আপনি কানেক্ট করে দেখেন, গত 20 বছর, সামনে 20 বছরের মধ্যে 50 লক্ষ লোকের ডায়ালিসিস লাগবে, ডায়াবেটিক্স 33% হয়ে যাবে, ব্লাইন্ডনেস, কিডনি প্রবলেম, লিভার প্রবলেম, এসব তো খাবার থেকেই হচ্ছে। তো এই যে আমরা প্রচুর পোল্ট্রি উৎপাদন করছি আনহেলদি ওয়েতে, প্রচুর ফিশারিজ উৎপাদন করছি আনহেলদি ওয়েতে, প্রচুর পলিশ রাইস, মিনিকাট চাল, এটা তো কোনো চালই না, এটাকে একটা চালকে ভেঙে 2টো চাল করা হচ্ছে। এই সমস্ত কিছু করার কারণে আমাদের হেলথে ইম্প্যাক্ট পড়ছে। আবার আমাদের কৃষকও যে অনেক দাম পাচ্ছে তা না, প্রোডাকশন বেড়েছে, কিন্তু কৃষক যে অনেক দাম পেয়েছে এমনটা না। তো ইন্টারিম রিপোর্ট ফাওয়ের যেটা আসছে জুন পর্যন্ত, আই থিঙ্ক গত বছর পর্যন্ত যেটা ছিল, তাদের একটা রিপোর্ট দেখলাম, সেখানে তারা যেটা অ্যাসেসমেন্ট করেছে যে 36% বাংলাদেশের মানুষ ফুড ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে কোভিড পিরিয়ডে, যেটা আগে 31% ছিল, এবং মিডিয়াম এবং সিভিয়ার ফুড সিকিউরিটি যোগ করলে এটা 46% হতে পারে। 11% মানুষ সিভিয়ার ফুড ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে, সিভিয়ার। তার মধ্যে হাইয়েস্ট হচ্ছে, সবচেয়ে লোয়েস্ট হচ্ছে বরিশালে, আর সবচেয়ে হাইয়েস্ট এর মধ্যে একটা হচ্ছে রংপুরে প্রায় 14% লোক সিভিয়ার ফুড সিকিউরিটি ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে। খুলনাতেও আছে সারপ্রাইজিংলি, সিলেটেও আছে। সিলেটের তো আসলে সম্পদের অভাব থাকার কথা না, তাহলে ফুড ইনসিকিউরিটি কেন? কারণ ডিস্ট্রিবিউশনটার প্রবলেম আছে। তো আমাদের এখন যেটা করা প্রয়োজন, দুটি অ্যাপ্রোচ, আমি বেশিক্ষণ বলবো না। আমাদের ফুডের ক্ষেত্রে একটা নিউট্রিয়েন্ট প্রোফাইল ইকোনমিক টুল
or fiscal policy for healthy tool, এটা প্রয়োজন। অর্থাৎ যে ফুডগুলো কম্পারেটিভলি ট্রান্স ফ্যাট ব্যবহার করে, সুগার সুইটেন বেভারেজ যেমন ড্রিঙ্কস গুলো, কোল্ড ড্রিঙ্কস গুলো, সুইটেন ড্রিঙ্কস গুলো, বিস্কিট গুলো, এখানে আমরা হাই ট্যাক্স ইম্পোজ করব এবং ওই ট্যাক্সটা আমরা কৃষককে সাবসিডি দিব ফল এবং সবজি উৎপাদন ক্ষেত্রে। স্বাস্থ্যকর ফল, স্বাস্থ্যকর সবজি, অর্গানিক প্রোডাক্ট এগুলোতে যদি সাবসিডাইজ করা হয় তাহলে ওখানে আমাদের সেফ ফুডটা আমরা ওখান থেকে পাবো। দ্বিতীয় হচ্ছে এই মুহূর্তে স্টাডি করা দরকার যে কোভিড পিরিয়ডের পরবর্তী সময়ে আমাদের কোন কোন সেক্টরে কনজাম্পশন কমবে, কোন কোন সেক্টরে কনজাম্পশন বাড়বে। অবশ্যই এটার উপর ভিত্তি করে যে সেক্টরগুলোতে কনজাম্পশন বাড়ছে সেই সেক্টরে প্রোডাকশন বাড়ানো, যে সেক্টরে কনজাম্পশন কমতে পারে সেই সেক্টরে প্রোডাকশনটা নিয়ন্ত্রণ করা, এটা খুব বেশি দরকার। কৃষি কোভিড পিরিয়ডে কৃষিতে যে যন্ত্রগুলো দেওয়া হয়েছে, আমি নিজে একটা কিনেছি, যদিও আমি এন্টাইটেলমেন্ট না, কিন্তু আমি কিনেছি কারণ আমার এলাকায় একটা ধান কাটা মেশিন ছিল যেটা ফেরত যাচ্ছিল, আমি বলি ঠিক আছে আমি এটা নিচ্ছি। এটার দাম ধরা হয়েছে সরকারি হিসাবে 28 লক্ষ টাকা, সরকার দিচ্ছে 14 লক্ষ টাকা, আর 14 লক্ষ টাকা কৃষক দিবে। তার মধ্যে 7 লক্ষ টাকা তাৎক্ষণিক দিতে হয় আর 7 লক্ষ টাকা ইনস্টলমেন্টে দিতে হয়। এই 28 লক্ষ টাকার ধান কাটা মেশিনটা কমপ্লিটলি গভর্নমেন্টের একটা টাকা ওয়েস্ট হচ্ছে এবং যেসব ফার্মাররা কিনেছে তাদেরও ওয়েস্ট হচ্ছে। এখানেও কোনো অ্যাসেসমেন্ট করা হয়নি। এই একটি ধান কাটা মেশিন দিয়ে প্রায় একটা জেলা বা একটা উপজেলার সব ধান কেটে ফেলা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবত আমাদের যে ধানের জমির স্ট্রাকচার, আইল থাকে মাঝখানে, লেয়ার থাকে মাঝখানে, এই ধান কাটা মেশিন দিয়ে এটা কাটা যায় না। এবং আই এম শিওর তদন্ত করলে দেখা যাবে ইট ইজ এক্সট্রিমলি ওভারপেইড। একটা ধান কাটা মেশিন চায়না থেকে আসলে এটার দাম 28 কোটি টাকা হতে পারে, 28 লক্ষ টাকা হতে পারে না। এবং এটা দিয়ে আমাদের খুব একটা যে কৃষিতে কোনো উপকার হচ্ছে তা না, বরঞ্চ ইনফর্মাল সেক্টরে ধান কাটার কাজ যারা করতো তারা বরঞ্চ ওই ইনকামটা থেকে বঞ্চিত হলো। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা স্টাডির ভুল হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের যেটি আরেকটি প্রবলেম, এক্সট্রিম পভার্টি ম্যাপ অনুযায়ী আমাদের কৃষি সাবসিডি দেওয়া হয় না। অর্থাৎ যে এলাকা অত্যন্ত পুয়ার সেখানে কৃষির মাল্টিফিকেশন করতে হবে, ডাইভার্সিফিকেশন করতে হবে। আপনি ধান চাষ করেন, ধানের পাশাপাশি যদি মাচা করে লাউ, এটা অবশ্য আমি কৃষিবিদ না, আমি বলতে পারি ধানের পাশাপাশি ওখানে মাচা করে যদি অন্য কিছু করতে পারেন, ভুট্টার সাথে পাটের চাষ করতে পারেন, সমন্বিত চাষ করতে পারেন, বাড়ির ঘরের ছাদের মাচায় যদি সবজি চাষ করতে পারেন, ইভেন শহর এলাকায় বারান্দায় আরবান ভেজিটেবল প্রোডাকশন ছাদে এবং বারান্দায় টবে, এটাও কিন্তু একটা মানে বেশ চমৎকার জিনিস হচ্ছে। এই জিনিসগুলোর জন্য একটা সমন্বিত উদ্যোগ দরকার, মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচ দরকার। এবং আমি পলিটিশিয়ান হিসেবে বলবো যে ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার, ইউপি চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, এমপি, এদেরকে অ্যাভয়েড করে যে পলিসি করা হবে, এই পলিসি কোনোদিনও দেশের কাজে লাগেনি, এটা ইমপ্লিমেন্টেশনও করা যায় না, এটা বাস্তবায়নও হয় না। এটা আমরা কোভিড এর রিলিফের ক্ষেত্রেও দেখেছি, পোস্ট কোভিড পিরিয়ডেও দেখেছি, প্রি কোভিড পিরিয়ডেও দেখেছি, বন্যার ত্রাণের সময়ও দেখেছি। সেরকম কৃষিতে যে ইনসিকিউরিটি এখন তৈরি হচ্ছে, এটার একটা কমপ্লিট বস্তুনিষ্ঠ ডাটা প্রয়োজন যে কি আমাদের ঘাটতি কোন কোন খাদ্যশস্য হতে পারে, কোন কোন ফুডে হতে পারে, এইটার একটা টোটাল অ্যাসেসমেন্ট আমাদের প্রয়োজন। এবং আরেকটা যেটা কৃষিতে প্রয়োজন, কোরবানি ঈদে গরু। আমরা এখন থেকে যদি স্টাডি করি যে কোরবানি ঈদে আমাদের কতগুলো গরু প্রয়োজন, এবং সেই বিষয়ে কৃষকদের আমরা এনকারেজ করি যে আপনারা গরু উৎপাদন করেন, পালন করেন, আপনারা কোরবানিতে ভালো দাম পাবেন। এবং কৃষকের গরুর দাম, কৃষকের গরুর পিছনে তার যে খরচ দেয়া, তার যে খরচ হলো সব স্টাডি করে তার জন্য একটা মূল্য নির্ধারণ করে মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করা, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং আমি মনে করি এই বিষয়ে এখন থেকেই বলে দেওয়া উচিত আমরা ভারত থেকে আর গরু নিব না, কারণ আমাদের প্রতিবারই গরুর মার্কেটটা নষ্ট হয়ে যায় লাস্ট মোমেন্টে ভারত থেকে গরু এসে, যেটার কারণে গরুর দাম হয়তো বা কমে যায় কিন্তু লক্ষ লক্ষ খামারি তার সারা বছরের সঞ্চয়টা নষ্ট করে ফেলে। তো একটা কম্প্রিহেন্সিভ স্টাডি এক্ষেত্রে প্রয়োজন। আমার মনে হয় একটা অল পার্টি কমিটি অথবা মাল্টি সেক্টরাল কমিটি সরকারের করা প্রয়োজন, এবং কুইক এই বিষয়ে একটা রিপোর্ট যদি সরকার পায়, রিপোর্টের বেসিসে এই ইনসিকিউরিটিটা করতে হবে। আমি ফাও রিপোর্ট থেকে বলছি 11.something% সেভারাল ফুড ইনসিকিউরিটিতে ভুগছে। এটা আমাদের নেক্সট ইয়ারে গিয়ে নিউট্রিশনে ইম্প্যাক্ট ফেলবে, তার পরের বছর গিয়ে এক্সট্রিম পভার্টিতে অবশ্যই ইম্প্যাক্ট ফেলবে। ইট ইজ অল ওয়েল কানেক্টেড। এই জিনিসগুলো এখনই টিউট করা প্রয়োজন, এবং গভর্নমেন্ট যে ইনসেনটিভ দিচ্ছে এই ইনসেনটিভটা উপর থেকে নিচে না গিয়ে নিচ থেকে উপরে দেওয়া উচিত ছিল। তো সবচেয়ে গরিবদেরকে আগে দেওয়া উচিত ছিল, ইভেন র ক্যাশ দিয়ে দিলেও হতো যে আমরা র ক্যাশ দিচ্ছি, আপনি উৎপাদন করেন, আপনি খাবার কিনে খান।
সেটা না করে বিভিন্ন স্কিমে দেওয়ার কারণে আসলে বটমে গিয়ে এই জিনিসটা পুরোপুরি পাচ্ছে না। আইভরি টাওয়ারে বসে কিছু পলিসি করা হচ্ছে যেটা কৃষকদের কাজে লাগছে না। তবে আমি এই কথাও বলবো, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা যারা আছেন, আমি তাদের সাথে কাজ করেছি, দে আর ডুইং ওয়ান্ডারফুল জব। আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় দেখেছি, যেই কৃষি অফিসারই আসেন তিনি ওখানে 1-2 বছর 3 বছরের মধ্যে নতুন কিছু করে দিয়ে যান, নতুন একটা জিনিস চাষের করে দিয়ে যান। যেমন আমাদের এখানে এখন আমরা অর্গানিক, আমরা এখন হার্বাল প্রোডাক্ট করছি, হার্বাল গাছগুলো লাগাচ্ছি, বাসক পাতা, অ্যালোভেরা, এগুলো ট্রাই করছি। এটাও কৃষিতে একটা অ্যাড করতে পারে ফুড সিকিউরিটির পাশাপাশি, হার্বাল প্রোডাকশন গুলো, কারণ এটার ভ্যালু ভালো এবং এটা প্রোডাকশনে খুব কঠিন কিছু না। তো আমি আসলে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না, যিনি বিশেষজ্ঞ উনি বলেছেন, আমাদের হারুন ভাইও আসছেন দেখা যাচ্ছে। তো আপনারা বলেন, আমি শুনবো। ধন্যবাদ সবাইকে। Well said, Barrister Shamim. Thank you very much. Thank you so much indeed, Barrister Shamim Haider Patwari. At this moment of the discussion, I'd like to request Mr. MD Harun Rashid, Member of Parliament from BNP and Joint Secretary General, Bangladesh Nationalist Party, to take the floor. Mr. Harun Rashid. থ্যাংক ইউ মিস্টার জিলুর রহমান, অন্যান্য যারা আলোচকবৃন্দ রয়েছেন, আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাকে এখানে সংযুক্ত করার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে জনাব এম আসাদুজ্জামান উনি একটা চমৎকার প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন এবং এই প্রবন্ধের সাথে আমি অধিকাংশই একমত। আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে সংযুক্ত হয়েছি। চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাংলাদেশের মধ্যে কৃষিতে অত্যন্ত একটি উর্বরতম এলাকা, এটাকে কৃষি বিভাগের গোল্ডেন জোন হিসাবে এটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর রহমত যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এখানে 4টি আমাদের মিঠা নদীর পানি প্রবাহিত, যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের প্রায় বলা যায় যে 100% আপনার জমি কৃষি আবাদযোগ্য। এখানে বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের পুষ্টি, আমরা ছোটবেলা থেকে একটা বিষয়, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, আপনার আমরা স্বাস্থ্য সবল জাতি চাই, নিরাপদ খাদ্য চাই, মানসম্মত খাবার চাই, এই স্লোগানগুলো আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। এবং একসময় আমরা দেখতাম যে আমাদের জনবহুল এলাকাগুলো, হাট বাজার, বিভিন্ন জনসমাগম এলাকাগুলোতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে প্রচারণাগুলো দেওয়া হতো, যে সুষম খাদ্য, পুষ্টিসম্মত খাদ্য, মানসম্মত খাদ্যের যে তালিকা বা ব্যবহার করার, আজকে সেই জায়গাগুলো দেখা যাচ্ছে যে শুধু রাজনৈতিক পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুনে আজকে ভরপুর হয়ে গেছে। এই ধরনের প্রচার প্রচারণা কিন্তু একেবারেই সীমিত পর্যায়ে এসে গেছে। এখানে মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে আমাদের সংকটটা কোথায়। কৃষিতে কিন্তু আমরা সাফল্য অনেক ক্ষেত্রে অর্জন করছি, উৎপাদন বেড়েছে, আমাদের পশুপালনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে, আমাদের এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি পুষ্টিহীনতার মধ্যে রয়েছে, শিশু এবং নারীরা বিশেষ করে। এবং এটা আমরা কিভাবে আপনার রাষ্ট্রীয় পলিসি দিয়ে কিভাবে এটাকে আমরা সুস্থ সবল জাতি তৈরি করতে গেলে এই যে আমাদের শিশুরা, আমাদের নারীরা আজকে পুষ্টিহীনতার মধ্যে থাকছে, এটা কিভাবে আমরা কাভারেজে যেতে পারি। আজকে কৃষি উৎপাদন বাজারজাতের ক্ষেত্রে জনাব আসাদুজ্জামান যেটা বলেছেন এটা বাস্তব, যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ কিংবা চায়না, থাইল্যান্ড, এইসব দেশে আমরা সেইখানে কৃষি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তারা কি ধরনের পলিসি অ্যাডাপ্ট করেছে, এই যে অভিজ্ঞতাগুলো আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ট্রেনিং এ যাচ্ছি, কিন্তু সেইখানে কি ধরনের পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করছে এবং কৃষকরা সেখানে কি ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছে, সেই বিষয়গুলো অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে আমাদের দেশে কিন্তু আমরা প্রয়োগ করতে পারি। আমি 2001 সালে যখন এমপি ছিলাম, তখন এই যে আমাদেরকে কৃষকদেরকে প্রণোদনা দেওয়া হয়, সার দেওয়া হয়, বীজ দেওয়া হয়, বিভিন্ন কিছু কিছু কৃষকদেরকে এই সরকারিভাবে সহায়তা দেওয়া হয়। আমি যেটি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম এবং পার্লামেন্টেও এটি একটি প্রস্তাবও নিয়েছিলাম এবং তৎকালীন সময়ের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে আমি কনভিন্সও করেছিলাম এবং এটি প্রয়োগও করাতে সফল হয়েছিলাম, যে কৃষিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পানি। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো সবজি বলেন, ফলমূল বলেন, সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু পানির যথাযথ ব্যবহার যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারবো। কিন্তু আপনি কোনো জায়গায় আমরা পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডিপ টিউবওয়েল ব্যবহার করছি, কোনো জায়গায় নদীর পানি ব্যবহার করছি, কোনো জায়গায় শ্যালো টিউবওয়েল ব্যবহার করছি, বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করার কারণে উৎপাদন ব্যয় কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে আমার একটি প্রস্তাব ছিল যে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রণোদনা দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি পানিটা, যেমন ভারতে রয়েছে, আপনার ভারতে আমাদের পশ্চিমবাংলায় রয়েছে, পাঞ্জাবে রয়েছে, সেইখানে কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল ব্যবহার বা কৃষি ক্ষেত্রে পানিটা সরাসরি কৃষকদেরকে সাবসিডি আকারে দেওয়া হচ্ছে। এতে সকল কৃষকরাই কিন্তু একটা বেনিফিট পাচ্ছে এবং এতে উৎপাদন বাড়ছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমার নিরাপদ খাদ্য,
এটি কিন্তু একটি বড় একটা বাংলাদেশের আপনার কন্টেস্টে বিরাট সংকট। আজকে খাদ্য আপনার আমাদের পরিবর্তন হয়েছে, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্রামে হাট বাজার, গ্রামে স্টল, গ্রামে ক্যান্টিন স্থাপিত হয়েছে, যে কারণে আগে আমরা গ্রামে যে ধরনের বাসায় বাড়িতে তৈরি সকালে নাস্তা খেতাম, দুপুরের খাবার খেতাম, রাত্রের খাবার খেতাম, সেটা পরিবর্তিত হয়ে দেখা যাচ্ছে আমরা হোটেলে গিয়ে খাচ্ছি। শ্রমিকরাও যারা আজকে দৈনিক শ্রমিক, যারা কৃষি শ্রমিক বা বিভিন্ন শ্রমিক, তারাও কিন্তু আজকে হোটেল খাওয়া দাওয়া করছে এবং হোটেলগুলোর মান নিয়ন্ত্রণহীন। এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো আপনার জবাবদিহিতা নাই, সেখানে ভেজাল খাওয়ার খাচ্ছে। আপনি একটা বিষয় জিল্লুর ভাই, আমি আপনাকে জাস্ট এর জন্য বলতে চাই, আজকে বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীর পরিমাণ ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্যান্সার রোগীর পরিমাণ ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পাওয়ার যে কারণগুলো, আজকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ক্যান্সার রোগীদেরকে আপনার সেখানে আবেদন করলে 50,000 টাকা করে তাদেরকে আপনার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এবং ক্যান্সারের এই রোগের বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ কি? যে আজকে আমাদের খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহার এত পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে আপনার খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য বাজারজাতের ক্ষেত্রে, মাছ মাংস সমস্ত ক্ষেত্রেই আজকে রাসায়নিক ব্যবহার লাগামহীন ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে কারণে কিন্তু আজকে নিরাপদ খাদ্যের জন্য আমাদের একটা বিরাট সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা আজকে আপনার কার্বোহাইড্রেট বলেন, প্রোটিন বলেন বা চর্বি জাতীয় যে সুষম বা সঠিক যে ধরনের আমাদের খাবারের দরকার, সেই জায়গায় কিন্তু আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেই জিনিসগুলোকে আমরা সঠিকভাবে চিত্রায়িত করতে পারছি না। এখানে ইতিপূর্বে যে আলোচনাগুলো ছিল, আমি মেকানাইজেশনের বিপক্ষে না, যান্ত্রিকীকরণের বিপক্ষে না, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে আসতে হবে। তার কারণ এখানে যেটা বাস্তব, যে আমাদের দেশে যখন আপনার কৃষিতে উৎপাদন বিশেষ করে বোরো মৌসুম, ওই সময়ে যে ধান উৎপাদন হয়, তখন কিন্তু একটা বিরাট সংকট। কৃষিতে যে শ্রমিক, আজকে কৃষি পণ্যের মূল্য কমের কারণে ওই সময় কিন্তু আপনার শ্রমিকরা আপনার মাঠে ধান কাটতে যেতে চায় না। 500 টাকা 600 টাকা মন ধান একটা শ্রমিক ধান কাটার পরে সে যদি দৈনিক মজুরি পায় 100-200 টাকা, সে কোনোভাবেই ধান কাটতে যেতে চায় না। যে কারণে আমরা যেভাবে ধানগুলো রোপণ করা হয়, চাষাবাদ করা হয় খরচ করে, কাটার সময় কিন্তু সে সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিভিন্ন কারণে যে সংকটে পড়ে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজন আছে। তার কারণ আমাদের 18 কোটি মানুষের দেশ, এখানে আমরা একটা ব্যাপক ম্যান পাওয়ার বিদেশে পাঠাচ্ছি, দক্ষ অদক্ষ, পাশাপাশি দেশেও কিন্তু এই ধরনের শ্রমিকের একটা সংকট দেখা দিচ্ছে, যে কারণে যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজন আছে। পাশাপাশি এই যান্ত্রিকীকরণের ফলে কৃষকরা যে বেকার হবে বা কৃষকরা যে আপনার কর্ম হারাবে, সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে চিন্তা করতে হবে যে এই জায়গাগুলোকে আমরা কিভাবে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে এই বছর আমি বলবো উদাহরণ হিসেবে, গত 2020 সালে প্রায় কোনো জায়গায় রংপুর অঞ্চলে, আমাদের রাজশাহী অঞ্চলে 4 বার থেকে 5 বার এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে কিন্তু আমাদের ওই অঞ্চলগুলোতে আপনাদের ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি হয়েছে। এবং এই কোভিড কারণে আমাদের বিপুল পরিমাণ পরিবহন শ্রমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকরা কিন্তু তাদের কর্ম হারিয়েছে। কৃষি শ্রমিকরাও তাদের কর্ম হারিয়েছে, তার কারণ সে উৎপাদন হয়নি। এই না হওয়ার ফলশ্রুতিতে কিন্তু এই শ্রমিকরা কিন্তু একটা পুষ্টিহীনতার মধ্যে, ভয়াবহ পুষ্টিহীনতার মধ্যে রয়েছে। এখন এদেরকে সরকারিভাবে যে আর্থিক বা আপনার খাদ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, কি দেওয়া হচ্ছে? শুধু চাল দেওয়া হচ্ছে। কিছু লেবারদেরকে, কিছু দুস্থ মানুষদেরকে 10 কেজি চাল দেওয়া হচ্ছে। সেই চাল দিয়ে কিন্তু তার পুষ্টির যে যোগান, সেটা কিন্তু সে পূরণ করতে পারছে না। আজকে দীর্ঘ প্রায় 1 বছর যাবৎ স্কুল কলেজগুলো সমস্ত বন্ধ। এই যে গরিব দুস্থ বাচ্চারা আজকে সেইখানে তারা একটা পুষ্টিহীনতার মধ্যে পড়ে গেছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিকার অর্থে একটা জাতীয় পলিসি প্রণয়ন করা দরকার। কৃষি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে এই দীর্ঘ সময় যাবৎ। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে বাজারজাত, কৃষকদের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতিগুলো রয়েছে, আমি চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ হিসেবে বলছি, চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিপুল পরিমাণ আম, এই অঞ্চলের রাজশাহী নবাবগঞ্জ অঞ্চলে একসময় আমের ব্যাপক উৎপাদন হতো। এখন কিন্তু এই আম উৎপাদন সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে। একই সময়ে একই সিজনে সব আম উৎপাদন হচ্ছে, কিন্তু এই আম বাজারজাত করার কারণ আমরা এখনো বিদেশে আম রপ্তানি করতে পারছি না। এবং প্রায় আজকে যারা আমের সাথে জড়িত আছে 40% আপনার আম বাগান আজকে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট করে ফেলছে, কারণ আমের মূল্য পাচ্ছে না। আপনি সারা বছর আম চাষ করার পরে বাজারে আম বিক্রি করছেন 20 টাকা 25 টাকা কেজি। স্বাভাবিক কারণেই এটা কল্পনা করা যায় না যে আমাদের এত সুমিষ্ট আম, যেটা পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে, আমাদের বেশ কয়েকটা ভ্যারাইটি, যে আমগুলো অন্য কোথাও পৃথিবীর কোথাও উৎপাদন হয় না। এই আমগুলোকে আমরা
আমাদের আশেপাশে কোথাও রপ্তানি করতে পারছি না, বিভিন্ন ল্যাবরেটরির অভাব বা যেভাবে রপ্তানি করা প্রয়োজন। কিন্তু এই আম কিন্তু এখন একই সময় সারা দেশে উৎপাদন হচ্ছে। বাজারজাত করার ক্ষেত্রে যে প্যাকেজিং এর যে আমাদের যে শুধু আম না, আমাদের অন্যান্য ফলমূল, আজকে বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ থাই পেয়ারা উৎপাদন হচ্ছে, বিপুল পরিমাণ অন্যান্য ফলও, বিদেশি ফলও বাংলাদেশে, ড্রাগন ফল থেকে শুরু করে আজকে এই সমস্ত ফলও কিন্তু বাংলাদেশে উৎপাদন হচ্ছে। কিন্তু এগুলো বাজারজাত করার কারণে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত কিংবা চায়না কিংবা থাইল্যান্ড, তারা এই সমস্ত ফলমূলগুলো যেভাবে বাজারজাত করছে, যেভাবে প্যাকেটিং করছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বেসরকারি বা সরকারি পর্যায়ে এই ধরনের কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। সুতরাং আমি যেটা মনে করি যে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে গেলে যে কাজগুলো আমাদের সবচাইতে জরুরি দৃষ্টি দেওয়া দরকার, তার মধ্যে আমাদের জন্য বাসুদেব বেশ কিছু কথা বলেছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে ক্লাইমেট চেঞ্জ হলে আমাদের এই ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, উনি একটা ভালো পরামর্শ দিয়েছে। বাজারজাত করার ক্ষেত্রে সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলবো, চাঁপাইনবাবগঞ্জে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি নামে এবার প্রায় 30 থেকে 40টা এই পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি আমি গড়ে তুলেছি, যার ফলশ্রুতিতে তারা নদী থেকে পানি তুলে এবং এই নদী থেকে যারা 5 মাইল দূরে যে পানিটা যায় আর নদীর ধারেই যারা জমি, একই সমান তাদেরকে পানির চার্জ দিতে হয়। এই সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা যদি আপনি গড়ে না তুলেন, নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে আজকে ইউনিয়ন পর্যায়ে আজকে নিরাপদ পানি ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে সমবায় ভিত্তিতে আপনি টিউবওয়েল সরকার করে দেখ, পানি স্থাপনাগুলো সরকার নির্মাণ করে দেখ। আমাদের এলাকায়, বরেন্দ্র এলাকায় আজ থেকে 20 থেকে 25 বছর আগে এই সুপেয় পানির জন্য আমরা আপনার বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপনার স্থাপনা নির্মাণ করে দিয়েছিলাম এবং সেগুলো ওই গ্রামের সমবায় ভিত্তিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তারাই ওটা পরিচালনা করতো, তারাই সেটা থেকে সুফল ভোগ করতো এবং যার ফলে খুব সুন্দরভাবে চলে আসছে। কিন্তু আজকে জনস্বাস্থ্য বিভাগ থেকে কিন্তু আপনার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এই জল মোটর সরবরাহ করা হচ্ছে। আমি মনে করি এটা ভুল পদক্ষেপ। এখানে ইউনিয়ন পর্যায়ে যদি আপনার স্থাপনাগুলো করে দেওয়া হয় এবং এটা সমবায়ের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া, সরকারের ব্যয় যেমন কমবে এবং এতে জনগণ সুফলগুলো পাবে। কৃষি ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রেও আপনাকে সমবায় ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা, আজকে বাংলাদেশে কোনো কৃষক সংগঠন নাই। কৃষকদের আজকে ভারতে প্রায় 6 মাস যাবত সরকারের একটা আইনের বিরুদ্ধে তারা দীর্ঘ আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে সারা ভারতে, কিন্তু আজকে বাংলাদেশে কৃষকদের মানে দৃশ্যমান সেরকম কোনো সংগঠন নাই। বৃহত্তম যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে এগুলো আমরা কথা বলি, কিন্তু সত্যিকার অর্থে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য, কৃষকদের সুবিধা অসুবিধাগুলোর জন্য এই ধরনের কোন সংগঠন, কৃষকদের অরাজনৈতিক কোন সংগঠন গড়ে ওঠেনি। এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আমি মনে করি যে আমাদের জেলা ভিত্তিক, উপজেলা ভিত্তিক কৃষকদের সংগঠন, কৃষকদের সমস্যাগুলো কি, এই জিনিসগুলো তুলে ধরা দরকার এবং এগুলোর আলোকে সরকারকে তারা প্রস্তাব দিবে, পরামর্শ দিবে যে এই কাজগুলো করলে আমরা কৃষকরা উপকৃত হব। আমি মনে করি যে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা এবং আমাদের পুষ্টির যে যোগান, এটি নিশ্চিত করার জন্য দুটো কাজ সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে সরকারিভাবে। 1 নাম্বার হচ্ছে যে আমাকে নিরাপদ খাদ্যের জন্য যে আইন রয়েছে এর আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে, একেবারে তৃণমূল থেকে রাজধানী পর্যন্ত সর্বত্রই আজকে ভেজাল মুক্ত খাবার যেন আমরা পাই, মানসম্মত খাবার যেন পাই, এইটির সরকারকে নিশ্চয়তার জন্য আইনের প্রয়োগ যথাযথভাবে করতে হবে এবং কৃষি উৎপাদিত যে পণ্য এটা যেন কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পায়, এটির ব্যাপারে সরকারকে আপনার দৃষ্টি দিতে হবে। আজকে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ কি? শুধুমাত্র আপনার গম আর চাল সংগ্রহ করার গোডাউনজাত করা ছাড়া আজকে তাদের আর দ্বিতীয় কোনো কাজ নেই। কিন্তু খাদ্য বিভাগের কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপারে দায়িত্ব আছে, বিরাট দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্বগুলো খাদ্য বিভাগ আজকে কিন্তু দৃশ্যমান কোনো কর্মকাণ্ডের সাথে দৃশ্যমান কোনো এর মধ্যে নাই। আমি মনে করি যে এখানে আমাদের অন্যান্য যারা আলোচক বৃন্দরা রয়েছে, আমি তাদের আলোচনা শুনছি, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এখানে যারা আজকে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিসকাশনে সংযুক্ত হয়েছে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে আমরা সরকারের কাছে প্রস্তাব থাকবে যে কৃষকদের স্বার্থ সুবিধা রক্ষার জন্য এবং পুষ্টি, আজকে দেশের অর্ধেক নাগরিক যে পুষ্টিহীনতার মধ্যে রয়েছে, এই পুষ্টিহীনতা থেকে আমাদের শিশু এবং নারীদেরকে আমরা কিভাবে করতে হবে। এখানে পাটোয়ারি একটা ভালো কথা বলেছে যে আজকে গরু বাংলাদেশে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট, আমরা কৃষকরা যদি শুধু ইন্ডিয়া থেকে গরু আসা বন্ধ করতে পারি, বাংলাদেশে আগে আজ থেকে 20 বছর 30 বছর আগে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গাভী পালন করতো, ঘরে ঘরে গরু ছিল। আজকে আপনি দেখবেন শতকরা 80-90 বাড়িতে কোনো গরু গাভী কিচ্ছু নাই, সব বাজার থেকে আমরা দুধ বা আমরা পাউডার দুধ কিনে খাচ্ছি যারা সামর্থ্য আছে। তাহলে আমাদেরকে এই সংকট গুলো কেন হচ্ছে যে আজকে চাল উৎপাদন, আমি এখন এই বছর চালের মূল্য ভালো পাওয়ার কারণে, ধানের মূল্য পাওয়ার কারণে আমার এলাকায় আমি দেখছি গতবার যে আপনার বোরো আবাদ হয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ আবাদ হবে।
কারণ কৃষকরা প্রায় 1000-1200 টাকা মন ধান দাম পেয়েছে, তারা আজকে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু যখন দেখা যাবে ধান উৎপাদন বাড়বে, আমি ইন্ডিয়ান বর্ডার খুলে দেবো, তখন ভারত থেকে আপনার শুল্ক মুক্ত করে দেবো, সমানে ভারত থেকে আপনার কম মূল্যে নিম্নমানের চাল বাজারে ঢুকবে। পেঁয়াজ আমদানি করার সময় 200 টাকা কেজি পেঁয়াজের দাম হলো, কৃষকরা কি পেঁয়াজ এবার বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণ তারা পেঁয়াজ উৎপাদন করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে এই সময় আমি ভারত থেকে আপনার শুল্ক মুক্ত করে দিয়ে আমি পেঁয়াজ আমদানি করছি। অর্থাৎ এই যে একটা বড় ধরনের একটা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে, সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই যে অসঙ্গতি বা ত্রুটি, এগুলো আপনাকে দূর করতে হবে। এগুলো দূর করলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম পাবে। তাদের যদি উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পায়, তাহলে তাদের যে পুষ্টিহীনতা অর্থ অভাবের কারণে ঘটছে, সেইখান থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারবে বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ আজকের এই আলোচনায় যারা সংযুক্ত হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ এরপরে আবারও কোনো প্রস্তাব থাকলে, পরামর্শ থাকলে দিব। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Harun Rashid, for your valuable speech. Dr. Masaduzzaman, if you have any final words, please go on. Dr. Masaduzzaman. থ্যাংক ইউ জিল্লুর। না, বেশ কিছু কথাবার্তা যেগুলো হলো, বিশেষ করে হারুন রশিদ বললেন এবং ব্যারিস্টার শামীম বললেন, সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, এবং তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে, তাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং তাদের এলাকার অভিজ্ঞতার বেশি যেগুলো বলছেন, সেগুলো সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে পুরোটাই গ্রহণযোগ্য। একটা কথা যেটা বলা হয়েছে, যেহেতু এই অত্যন্ত স্বল্প পরিসর, সেই জন্য যা হয় নাই, অ্যাগ্রো প্রসেসিং এর কথা বলেছেন ব্যারিস্টার শামীম। অবশ্যই যে ক্ষেত্রে আপনার কেবলমাত্র খাওয়ার ব্যাপার না, সরাসরি খাওয়ার ব্যাপার না, যেখানে অ্যাগ্রো প্রসেসিং এর ব্যাপার আছে এবং তারপরে কনজিউমারের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার আছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই যে বাড়তি উৎপাদনটা, সেটা সেইভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, এবং সেটা অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর সব দেশে এইভাবে ভ্যালু এডিশন হয়েছে, এবং এখানেও সেটা করা সম্ভব আছে। বেশ কিছু আছে, বিভিন্ন ধরনের আছে, এবং সেগুলো এখনো কতটুকু কাজ করছে না করছে, সেটার উপর একটা বড় সমীক্ষা হওয়া উচিত। এবং কিছু কিছু হচ্ছে, কিন্তু পুরোটা এখনো পর্যন্ত আসে নাই। কিন্তু যখন আমরা বলি, যখন অ্যাগ্রো প্রসেসিং এর কথা বলছি, একটা সবচেয়ে বড় অ্যাগ্রো প্রসেসিং পার্টের হচ্ছে রাইস মিলিং, এবং এটা সম্পর্কেও যে আলোচনায় এসছে যে রাইস মিলিংটা কি প্রাইভেটলি হবে নাকি না কোঅপারেটিভ বেসিসে হবে। কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে অটো রাইস মিলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অভিযোগ আছে বিভিন্ন, আমি সেই ডিটেলে যাচ্ছি না, এবং সেই ব্যাপারগুলো একটা দেখার ব্যাপার আছে। আর একটা কথা যিনি বলেছেন শামীম সাহেব, সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে সমস্ত আনসেফও ঠিক বলবো না, আমি বরং বলবো যে সমস্ত ফুডের থেকে বিভিন্ন ধরনের হেলথ রিলেটেড অ্যাডভার্স প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সেই ধরনের জিনিসের ওপরে ট্যাক্সেশন বাড়ানো, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। এবং এই জিনিসগুলো করা অত সহজ নয়, কারণ যারা এগুলো প্রডিউস করেন তারা যথেষ্ট শক্তিশালী, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু এই ব্যাপারটা যে তিনি উঠিয়েছেন, সেই জন্য তাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ দেই আমি। আর আরেকটা কথা যেটা এসেছে, সেটা হচ্ছে এই যে পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে কথা যেটা বলেছেন, যে সমন্বিতভাবে ব্যবহারের ব্যাপার, এটা অবশ্যই সেটা ঠিকই জিনিস, সমন্বিত ব্যবহার হতে হবে। কিন্তু এখানে বড় সমস্যা হলো কিছু কিছু সরকারের হাতে, কিছু কিছু বিরাট বড় অংশ হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে, এবং ছোট ছোট বহু কৃষকের হাতে। যেমন শ্যালো টিউবওয়েল প্রায় অলমোস্ট 100% হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে, এবং শ্যালো টিউবওয়েলে কিন্তু পানি ব্যবহার করে প্রায় 70% অফ টোটাল এগ্রিকালচার ইউজের পানি কিন্তু সেখান থেকে আসে। এবং সেটা এমনই একটা ব্যবস্থাপনা যে সেটা কোনো হাত দেওয়াটা অত সহজ ব্যাপার হবে না, এবং সেগুলোকে খুব ভালো করে যদি না দেখা হয় যে কেন কিভাবে লোকে ব্যবহার করে বা না করে, এই দিকে হয়তো যাওয়া সেভাবে সম্ভব হবে না। তবে যে জিনিসটা পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে এই, আমি বরং তাদেরকে ধন্যবাদ দিব, আলোচক বৃন্দকে, যে তারা অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক তিনটা দিক থেকেই কিন্তু তারা দেখেছেন, এবং তারা যেটা বলেছেন আমি মনে করি যে এগুলো সবই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এটার পরের থেকে যেটা ইমপ্লিমেন্টেশনের লেভেল, যে কাজগুলো করার ব্যাপারে তারা যেগুলো বলছেন, যে তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ করা এবং তারপরে কিভাবে সেই কাজগুলো হবে, সেই জায়গাটাতেই কিন্তু গিয়ে ঘাটতি থেকে যায়। তো তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা বা সেই ব্যাপারে যারা জড়িত হতে পারেন তাদেরকে জড়িত করলে সেটা ঠিকই আছে, কিন্তু তারপরের কাজটা কিন্তু বিরাট বড় কাজ, যেখানে পার্লামেন্টে তারা বলবেন এবং সেভাবে করবেন যে কিভাবে করতে হবে বা না হবে। এবং সেইটার পরে যে প্রজেক্টের ইমপ্লিমেন্টেশন, প্রজেক্ট যে সমস্ত নেবেন, প্রোগ্রাম নেবেন, সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন, সেটার উপরে কিন্তু সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হবে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এইখানেই সবচেয়ে ঘাটতি, আইডিয়াজের অভাব নাই, কিন্তু আইডিয়াকে ইমপ্লিমেন্ট করার ব্যাপারে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। ধন্যবাদ।
Okay, thank you again, Dr. Asaduzaman, for your time and thoughts and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us, and our thanks to all the speakers, to my colleagues from the media, to my colleagues at the CDS Chairman, Dr. Munjur Ahmed Choudhury. So this concludes the webinar. Thank you all for attending. We hope you have enjoyed this session. Take care and goodbye.